On behalf of Teach and Research for Mathematics, I welcome the gathering for this session. Our department is going organizing a webinar on idea of aptitude learning. This webinar comes with Krat by Mr. Muhammad Akil, Assistant Professor in Mathematics, Abdul College. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Now I would like to invite our principal to deliver the inaugural address for this webinar. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, everybody. Most respected head of the Department of Mathematics, dear colleagues, today's resource persons, Mr. S. Venkateswaran, Coordinator, Vagani Academy of Mathematics, Chennai, dear students and respected participants. This webinar entitled Idea of Aptitude Learning is a great and good initiative taken by the department to develop the aptitude among the students, which is very much required in all the competitive examinations to get easily good marks, and they can be absorbed in government sectors. So I take this opportunity to congratulate and thank the Department of Mathematics of our college for having come forward to organize this type of seminar for the benefit of the students community and overall in general. I request the participants, and I am grateful to the resource person also who will enlighten and give good explanation and sufficient information about the topic. The thing is, we should make use of these opportunities, and this is only the beginning, how to develop an aptitude amongst us, which is very much lacking nowadays. If we equip ourselves, if we develop skills, we will definitely be placed in good positions in years to come. I take this opportunity to thank all of you for having joined with us for this webinar. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to invite our Vice President of the Department Association, Mr. Sukumar, for introducing our chief guest. Yes. I feel great in introducing our reputed resource persons. Mr. who is man of virtue and integrity and has completed his undergraduate and postgraduate under the prestigious institutions Loyola College at Chennai and secured number of overall championships and won first prize in mathematical connections, brainstorming puzzles, quiz, and all the events related to mathematics. An ambassador of goodwill, he had created an excellent team in Loyola College. Every consecutive year, student begged the first prize and coined the number of championships in and around the Chennai. Commencing his vibrant career, campus recruitment trainer at Smart Training Resource, and as resource person handling funds for third and fourth engineering student. He had academic pride and pleasure of state and national level in We Shine Academy. An academician endowed with outstanding skills
and covered merit. He had exultant honor of review handling math for GRE and GMAT and SAT exams. Professional applicants and other credentials are fall as rising waves and splendid as towering heights. He has the PG classmates of myself. Now managing Vagai Academy of Mathematics, giving coaching for students on general aptitude for all competitive examinations. As an aptitude trainer for bank exam, civil exams, net set exam for first paper. While thanking him for accepting our invitation, I feel proud to admit that this webinar is blessed enough to have him on the dais as its resource person of honor. Hearty welcome to you, sir. Please join me in welcoming Mr. S. Venkateswaran, coordinator of Vagai Academy. I hand over the session to Mr. Venkateswaran. Yes. Thank you. Thank you, Sumar sir. So yes, all of you, good morning once again. Good morning, all of you. First of all, I just thank all the dignitaries who hosted the program, and also I'm much privileged to have this kind of invite, and I feel happy about it. And yes, I think this is a good way to start the session. We can just enter into the session. Yes, fine, okay, yeah, all of you. So as we had a good introduction about this program is all about aptitude learning, okay? So we are all students from different sectors, and you might have ideas about, or you might be coming from different courses, but one thing it is uniform, that is going to be, you're going to enter your future. If you're going to enter your future, you have few steps to be followed, or you need to cross few steps, only then you will be able to reach the future. And those steps, what are the important parts you have to cross upon, those things are what we are going to discuss here. And it is just going to be some kind of very much interactive session. I just want all students, all of you, to participate here in this session also, so that we can take this session more interesting and more interactive. I agree that you will be proceeding it. Yes, with that sense, we will start the session. And yeah, let me just present my screen so that you'll be able to view the PowerPoint presentation that you have here. Yeah, fine. Just a moment for that. Fine. So I hope you are able to see the presentation screen here. Yes, can you see that? Can someone confirm whether I yes, can yes, confirm that? Yes. Thank you. Yes, let's start. So welcome all of you to the session. So yes, since this is going to be an aptitude-oriented presentation, let us just start with the mind-waking puzzle. First of all, I just have a teaser before you. This is my teaser. I think all of you can see my screen. You can see the screen. I am going to give you a question, just a starting puzzle for you to wake your minds. You can just try this puzzle, okay? I will explain what is this puzzle first of all. See, you have 9 balls given to you. You have 9 identical balls given to you. There are 9 balls. They all look alike. Okay, all of you? Fine. And you will not be able to find the difference by looking, because all of the balls are looking in the same way. They all have the same color. But the thing is, there is one ball out of the 9 balls which is going to be heavier than compared to the other 8 balls. I'll repeat, totally 9 balls are there, but one of them is going to have some extra weight than compared to the other 8 balls. Other 8 balls are going to be of equal weight. Now the other thing is, you have given a weight balance. You have a physical balance also. Using that physical balance, you have to use these balls in the balance, and you have to find which ball is the heaviest ball. And you have to do it in 2 attempts. Just 2 attempts are allowed for you to do.
Okay, yes. This is my question. So I'll just give you just 1 or 2 minutes for you to think. You can even think of. Please, can you just try this and then just get and come out with some ideas. We'll spend a small time on this so that it would be a good attempt for you to wake your minds. That's why. I hope you are clear with the question. I think all of you who are present here are with their both they are comfortable with bilingual language. We talk in English as well as Tamil. I think that will be very much comfortable and interactive. How about so? Okay, yes. Yes, bilingual. Yes. Bilingual. Bilingualism. Okay. So let me explain the question in Tamil also. Now ஒரு வாட்டி தமிழ்ல சொல்றேன். Okay, yes. So you have 9 balls. உங்ககிட்ட 9 balls இருக்கு, 9 பந்து இருக்கு. And அது எல்லாமே பார்க்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரியே இருக்கு. ஆனா அந்த 9 பந்துகள்ல ஒரே ஒரு பால் மட்டும் வெயிட் ஹெவியா இருக்கு, ஜாஸ்தியா இருக்கு, மத்த 8 பால்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது. உங்ககிட்ட ஒரு பேலன்ஸ் ஒன்று கொடுத்தாச்சு, ஒரு தராசு ஒன்று கொடுத்தாச்சு. அந்த தராசை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க யூஸ் பண்ணி அந்த 9 பால்ல எது ஹெவியான பால் அப்படிங்கறத நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ஆனா 2 முறை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். 2 attempts மட்டும் தான், எக்ஸாக்ட்லி 2 attempts. 2 தடவை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு மேல நீங்க உபயோகப்படுத்த கூடாது அப்படின்றத இந்த கொஸ்டின். So can you try? இத ட்ரை பண்ண முடியுமா? Because being students, you can give an attempt. Just to try பண்ணி பார்க்கலாமே. Is anyone getting any idea? If you are getting any idea also, you can share. நீங்க சொல்லலாம். Because so that it would motivate the others also. That's why. Just give some idea. Any idea? தம்பி உங்களுக்கு பேசலாம் பாலசுந்தரம், you can speak. சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ் பா சொல்லலாமே. சார் தமிழ்ல பேசலாமா சார்? தமிழ்ல தாராளமா பேசலாம்ப்பா, நோ ப்ராப்ளம். எல்லாருமே எஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் 4 பால்ஸ் அளவு எடுக்கணும் சார். வெயிட் வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்தா அந்த 9th பால் தான் சார் ஹெவியஸ்ட் பால். அப்படி வெயிட் ரெண்டு ஈக்குவலா எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா, ஓகே ஈக்குவலா எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஹெவியஸ்டா இருக்கிற பக்கம் மறுபடியும் எடுத்து 2 பால்ஸ் வைக்கணும் சார். அதுல எது ஹெவியா இருக்கோ அப்புறமா அது பிச்சுக்கலாம் சார். சரி, ஓகே. இப்போ வந்து வாட் இஸ் தி நேம் பா? உங்க நேம் என்ன? பாலசுந்தரம். பாலசுந்தரம். ஓகே ஓகே. ஆர் யூ ஸ்டூடண்ட்? ஆர் யூ ஸ்டூடண்ட்? எஸ் சார், ஸ்டூடண்ட் சார், செகண்ட் இயர் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஓகே ஓகே ஓகே, நைஸ். So we are getting one option from பாலசுந்தரம். அது என்னங்கறத பார்க்கலாம். ஓகேவா? நான் என்ன சொல்லிருந்தேன், 9 balls சொல்லிருந்தேன், கரெக்ட்டா? ஓகே, 9 balls இருக்கு. பாலசுந்தரம் என்ன ஐடியா கொடுத்தாரு அப்படின்னா வந்து இந்த 9 balls வந்து 2 குரூப்பா பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னாரு. ஒன்னு வந்து ஒரு பக்கம் 4 balls எடுத்துக்கலாம், இன்னொரு பக்கம் 4 balls எடுத்துக்கலாம். அப்படிதானே பாலசுந்தரம்? அப்படியா? ஓகே ஓகே ஓகே. சோ அப்போ ஒரு பால் தனியா வெளியிலே இருக்கும், அப்படிதானே? அப்படிதான் இருக்கும். சரி, ஓகே, ரைட். சரி, இப்போ இந்த 4 balls ஒரு சைட்லயும் இன்னொரு 4 balls இன்னொரு சைட்லயும் வைக்கலாம். இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு இந்த 2 சைடுமே பேலன்ஸ் ஆகி ஈக்குவலா ஆகலாம். ஒருவேளை அந்த ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவலா ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இஃப் போத் தி சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், ஓகே, அப்படின்னா டவுட்டே இல்ல, இந்த பால் தான் ஹெவியஸ்ட் பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடலாம். ஏன்னா ஈக்குவலா இருந்தா எதுவுமே மேல போகாது, எந்த சைடுமே கீழே வராது, மேலேயும் போகாது, கரெக்டான சைடும். சரி, ஓகே. ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா இந்த வெளியே இருக்கிற பால் தான் அந்த ஹெவியஸ்ட் பால்னு சொல்லிடலாம். ஒருவேளை இதுவும் ஈக்குவலா இல்ல, இப்ப ஈக்குவலா இல்லாம போச்சு, ஒருவேளை ஈக்குவலா இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த சைடு கீழே போகும், இல்ல இந்த சைடு மேல வரும், இல்லைன்னா இந்த சைடு மேல போகும், இந்த சைடு கீழே வரும். இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணுதான் நடக்கும், கரெக்டா? அப்படிதான் நடக்கும், கரெக்ட் தானே? உங்களால அதை புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா டவுட்டே இல்ல, வெளியே இருக்கிற அந்த ஒரு பால் தனியா இருக்கு இல்லையா, அந்த பால் தான் நம்ம பால். ஒருவேளை ஈக்குவலா இல்ல அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யறது? ஏதாவது ஒரு சைடு கீழே இறங்கும், வெயிட் அதிகமா இருக்கிற சைடு கீழே இறங்கும், இன்னொரு சைடு மேல போயிடும் நம்ம பேலன்ஸ்ல. அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்? எந்த சைடு கீழே இறங்குதோ அந்த சைடுல தான் என் பால் இருக்கு. The side which is going down, the heavier side will drop down. கரெக்டா?
there only I am having my ball அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். சரி ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அட்டெம்ப்ட் முடிஞ்சிருச்சு, இன்னொரு அட்டெம்ப்ட் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்றது? இன்னும் ஒரே ஒரு அட்டெம்ப்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. பிகாஸ் ஐ டோல்ட் யூ ஹேவ் only 2 attempts. ரெண்டே அட்டெம்ப்ட் மட்டுமே இந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இன்னும் ஒரு அட்டெம்ப்ட் இருக்கு. அந்த ஒரு அட்டெம்ப்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? எஸ், ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இன்னும் அப்படியே டெவலப் பண்ணலாமே, கொஞ்சம் டெவலப் பண்ண ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணலாமே. சார் ஒன் அட்டெம்ப்ட் சொல்லலாம். ட்ரை பண்றது. ஒன் அட்டெம்ப்ட் ஓவர். ஆமா, ஒன் அட்டெம்ப்ட் ஓவர் முடிஞ்சிருச்சு. இன்னும் ஒரே ஒரு அட்டெம்ப்ட் இருக்கு. சரி ஓகே, இப்போ இந்த 4 பால் தான் ஹெவியா இருக்குன்னு வெச்சுப்போம். சரி, இப்போ 4 பால் ஒரு பால் மீதி 4 பால். சரி, அந்த மீதி 4 பால்ல இருந்து என்ன செய்யலாம்? என்ன பண்ணலாம்? சரி ஓகே, மீதி 4 பால்ல இருந்து ஓகே ஓகே, அதாவது அந்த 4 பாலே 2 குரூப்பா பிரிக்கணும்னு சொல்ல வரீங்க, கரெக்ட்டா? சரி ஓகே, அந்த 4 பாலையே இந்த பக்கம் 2 இந்த பக்கம் 2 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். ஓகே, அகைன் யூ ஆர் டிவைடிங் தட் 4 balls into 2 groups, 2 balls on each side அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றீங்க. சரி ஓகே, இப்ப மறுபடியும் என்ன ஆகும்? இந்த 2 சைடுல ஏதாவது ஒரு சைடு கீழே போகும், இன்னொரு சைடு மேல வரும். அதான் நடக்கும், கரெக்ட் தானே? அப்போ இன்னமும் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அப்ப இன்னமும் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கே. அதாவது எந்த சைடு கீழே போகுதோ அந்த 2 பால்ல தான் நம்ம பால் இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம். ஆனா அந்த 2 பால்ல எது நம்ம பால் அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அட்டெம்ப்ட் முடிஞ்சிருச்சு. 2 அட்டெம்ப்ட் தான் நான் கொடுத்தேன். வேற எப்படியாச்சும் யோசிக்க முடியுமா? This is a good approach. This is a very good approach. பட் இதே கொஞ்சம் வேற மாதிரி யோசிச்சீங்கன்னா you will get the answer. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் எப்படி யோசிச்சீங்க அப்படின்னா, இந்த பக்கம் 4 இந்த பக்கம் 4ன்னு வச்சு நம்ம ஆரம்பிச்சோம். ஆனா 2 அட்டெம்ப்ட்டுக்குள்ள நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல. இன்னும் ஒரு அட்டெம்ப்ட் இருந்தா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இன்னும் ஒரு அட்டெம்ப்ட், தேர்ட் அட்டெம்ப்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம்? இங்க ஒரு பால் இங்க ஒரு பால் வச்சு எது நம்ம பால்ன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆனா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது 2 அட்டெம்ப்ட் மட்டும் தான். யூ கேன் யூஸ் only for 2 times, not more than twice. Strictly only 2 times. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? வேற எப்படியாச்சும் யோசிக்க முடியுமா? Can you think in some different? செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கண்டுபிடிங்க சார். அந்த மொத்தத்தையும் கேன்சல் செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்ல அதான் எப்படி? சரி ஓகேப்பா, முதல்ல கேன்சல் பண்ணிரலாமா? முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகேப்பா, சூப்பர் சார். அதுல இருந்து 3 பால் வெளியே எடுத்துட்டு 6 பால் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் சார். சூப்பர் சூப்பர். ஓகே ஓகே ஓகே, யார் பேசுறீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா ப்ளீஸ்? தி நேம் சார் ரவிக்குமார், செகண்ட் எம்எஸ்சி மேத்ஸ் சார். ஓகே 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 ரவிக்குமார், ஓகே வெல்கம். சோ இப்போ இருக்கிற அந்த 9 பால்ஸ்ல இப்போ நீங்க என்ன செய்ய போறதா சொல்றீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு தனியா வெளியே ஒரு 3 பால்ஸ் வச்சுக்கலாம்னு சொல்றீங்க. அண்ட் இந்த பக்கம் இந்த பிளேட்ல ஒரு 3 பால், இங்க ஒரு 3 பால் இப்படி வச்சுக்கலாமா? இப்படிதான் சொல்ல வரீங்க, கரெக்டா? ரைட். ஓகே ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட். சார் இது ஈக்குவலா வந்துருச்சுன்னா வெளியே இருக்கிற 3 பால் ட்ரை பண்ணலாம். வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். ஒருவேளை ஈக்குவலா வரலைனா எது கீழ போகுதோ அத வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் சார். சூப்பர் சூப்பர். ஓகே ஓகே ஓகே. சோ இப்ப ரவிக்குமாரோட ஐடியா புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சோ இப்ப அவர் எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா வந்து இருக்கிற பாலை வந்து 3 குரூப்பா ஈக்குவலா பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு குரூப்லயும் 3 பால் இருக்கும். சோ அப்போ இந்த சைடு 3 இந்த சைடு 3. ஒருவேளை இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னா வெளியே இருக்கிற 3 பால்ல தான் நம்ம பால் இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஒருவேளை ஈக்குவலா இல்ல அப்படின்னா எந்த சைடு கீழே இறங்குதோ அதை எடுத்துக்கலாம். சரி ஓகே, அப்படி எடுத்துக்கிறோம். அப்புறமா அப்படி எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இப்ப இன்னும் ஒரு அட்டெம்ப்ட் இருக்கு. ஒரு பால் வெளியே எடுத்து வச்சிட்டு மீதி 2 பால் எடை போட்டு பார்க்கலாம் சார். சூப்பர்பா சூப்பர்பா, வெரி குட், நைஸ். சோ இப்ப இருக்கிற இந்த மீதி 3 பால்ல சோ இப்ப நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இருக்கிற 3 குரூப்ல எந்த 3 பால்ல நம்ம பால் இருக்கு அப்படிங்கிறது கிளியரா தெரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே. ஆமா தானே? ஒண்ணு இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா வெளியே இருக்கிற 3 பால்ல தான் நம்ம ஹெவியஸ்ட் பால் இருக்கு அப்படிங்கறது அர்த்தம். ஒருவேளை இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இல்ல அப்படின்னா எந்த சைடு கீழே இறங்குதோ அந்த சைடுல தான் நம்ம பால் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். The side which is going down, the side which is becoming heavier, there only we are having our ball அப்படிங்கிறது அர்த்தம். That is the meaning. கரெக்டா?
சரி, okay. So in our first attempt itself, we are ready to find in which 3 balls our ball is. அத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். சரி, ரைட். இப்போ அடுத்தது இன்னும் ஒரு attempt இருக்கு. So there what we can do is we can take one ball, keep one ball outside. இப்போ மறுபடியும் என்ன செய்யலாம்? Very easily we can tell the answer. இப்போ இந்த ரெண்டு பாலும் ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா this ball, வெளியே இருக்கு இல்லையா, அந்த பால் தான் நம்ம ஹெவியஸ்ட் பால் அர்த்தம். இந்த ரெண்டு பால்ல ஹெவியா ஈக்குவலா இல்ல அப்படின்னா எந்த சைடு கீழே இறங்குதோ அந்த சைடு தான் நம்ம பால் இருக்கு அப்படிங்கறத அர்த்தம். ஆர் யூ ஆல் கிளியர்? புரியுதா? எஸ், இதுதான் வந்துட்டு அவர் சொல்ல வந்தது ரவிக்குமார். ஓகே ஓகே ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக் ரவிக்குமார், நைஸ் நைஸ் நைஸ், வெரி குட் ஆன்சர், வெரி குட் ஆன்சர். ஸோ ஆக்சுவலா இந்த ப்ராப்ளம் நான் கொடுத்ததுக்கான காரணமே வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஃபார் யூ டு மேக் யுவர் ஜஸ்ட் வேக் யுவர் மைண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி பண்றதுக்காக தான். ஓகே, எஸ். அண்ட் this is what is aptitude. Aptitude அப்படிங்கிறது you are thinking with your lateral mind. உங்க lateral mind வச்சு திங்க் பண்றது, அதுதான் வந்து aptitude உடைய பேஸ். சரியா? ஓகேவா? ஃபைன். அண்ட் நைஸ், வெரி குட் attempt. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபைன். now all of you are in studies. இங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு எல்லாருமே படிக்கிறவங்க, நீங்க எல்லாருமே இருக்கீங்க. you are all from undergraduate, post graduate, இதெல்லாமே நீங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. I think both UG and PG students are here. Right? எல்லாருமே இருக்கீங்க தானே இதுல? UG, PG. I hope all of you are here. Yes? Yes, sir. Okay. 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 Fine. 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 So, once after completing your degree, have you thought about what is the next step? இதுக்கு அடுத்து என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கறத பத்தி have you planned anything? ஏதாவது பிளான் பண்ணிருக்கீங்களா? எதுவும் நீங்க பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? Did you plan about anything? What is the next step of your life? So we will see some possibilities. நீங்க அடுத்தது என்னென்ன வச்சிருப்பீங்க உங்க ஐடியால அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? What are all the plans you will have for your career? அதாவது இப்போ நீங்க படிக்கிறீங்க எல்லாருமே, you all will be in second year BSc, third year BSc, இல்ல second year MSc இப்படி இருக்கிறீங்க எல்லாருமே. இது முடிச்சதுக்கு பிறகு what are all the possibilities? நீங்க அடுத்து என்னென்னலாம் செய்யலாம்? We will see one by one. Okay, either you may go for higher studies. இப்போ BSc படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்வீங்க? நீங்க you will plan for MSc, or some of you may plan for B.Ed படிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க, or you may go for any other higher studies also like MBA, anything. Okay, சரி, வேற என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கு? Many of you will plan for government sector job. நாம UG படிச்சிட்டோம் இல்ல PG படிச்சிட்டோம், இதுக்கேத்த ரிலேட்டடா வாட் எவர் எலிஜிபிலிட்டி we have got, அதுக்கேத்த மாதிரி we will get a job in government sector அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பீங்க. அப்படி கூட பிளான் பண்ணலாம். There are many government sector jobs like railway jobs இருக்கு, and civil service exams, then bank related exams, everything you can go for. Or otherwise, some of you may plan for private sector also. Maybe some IT companies ல work பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிருப்பீங்க. So நீங்க படிச்சு முடிச்சதுக்கு பிறகு இமீடியட்டா what are all the plans you will have in your career? These are all the possibilities. ஒன்னு higher studies போவீங்க இல்ல job போவீங்க. You can select for government sector or private sector. That is next. But what do you think about all these possibilities? நீங்க higher studies போறீங்க அப்படினாலும் இல்லாட்டி ஏதாவது job based நீங்க போறீங்க அப்படினாலும் what thing is very much important do you think? எது நீங்க ரொம்ப important அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்க? அது பார்க்கலாமா? Yes, here you can see this picture. On the way to your destination, நீங்க எங்க போய் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு நீங்க சில என்ட்ரன்ஸ் தாண்டி தான் போகணும். You have to cross many doors. அதெல்லாத்தையும் தாண்டி தான் you can reach your destination. நீங்க போய் சேர வேண்டிய அந்த இடத்துக்கு நீங்க போய் சேர முடியும். But what do you think the first step will be? நீங்க போகும்போது நீங்க எடுத்து வைக்கிற முதல் ஸ்டெப் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is going to be only skill oriented test. ஏன்னா நீங்க ஹையர் ஸ்டடிஸ் போறீங்க, MBA மாதிரி ஒரு ஹையர் ஸ்டடிஸ் நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா you will be definitely having some entrance exam. அந்த entrance exam இல்லாம ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்மள ஜாயின் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. கரெக்ட்டா? ஓகேவா? So if you are going to have only with a merit oriented seat, அப்ப நீங்க கண்டிப்பா என்ன செஞ்சாகணும்? ஒரு ஸ்கில் டெஸ்ட் நீங்க எடுத்தே ஆகணும். You must be taking some skill test. அப்ப என்ன வரும் அந்த இடத்துல? நிச்சயமா you may have to think about aptitude. Aptitudeங்கிறது இல்லாம you can never think of any exam. That aptitude is going to be the primary test. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் aptitudeல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படிங்கறத வச்சுதான் you will be evaluated in that test. சரி, இது இல்லாம if you are going for a job in private sector or a government sector,
there also you will be definitely having some entrance exam, some competitive exam. That's what our principal sir also mentioned. So you all be having choosing some possibilities. You will be having some possibilities in your career. Angala enna varum, you may have to face some competitive exams and only then you can enter. அப்படிங்கறத sir சொன்னாரு. கரெக்ட்டா? That's what sir has also mentioned. So it is very very important that நீங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்னவா இருந்தாலுமே ஒரு டெஸ்ட்டை தாண்டி தான் நீங்க போவீங்க. ஒரு டெஸ்ட், ஒரு இன்டர்வியூ அப்படிங்கறத தாண்டி தான் you can reach your destination pathway. So why you have the test? உங்களுக்கு எதனால அந்த டெஸ்ட் எல்லாமே வைக்கறாங்க அப்படிங்கறத கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஓகேவா? All those tests is kept only for you to test your attitude. உங்க attitude எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத டெஸ்ட் பண்றதுக்காக தான் you are having those kind of entrance exams. எதுக்கு இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் வைக்கிறாங்க? நான் போய் அங்க போய் டெஸ்ட் எழுதி நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படிங்கறத நீங்க யோசிப்பீங்க. பட் those tests are given just for you to check how level, உங்க attitude level எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத டெஸ்ட் பண்றதுக்காக மட்டுமே தான். Only for that specific part you are tested. Okay, fine. Yes. So for an example, இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்துட்டு படிச்சு முடிச்சுட்டு ஐடி கம்பெனிக்கு ஜாபுக்கு போறாருன்னு வச்சுப்போம். இப்போ போன உடனே என்ன நடக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே இந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் வைப்பாங்க. யூ வில் ஹாவ் எ கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அண்ட் எவ்ரிதிங். கரெக்டா? கேம்பஸ் இன்டர்வியூல யூ வில் ஹாவ் சம் டெஸ்ட். அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் நீங்க எடுத்து பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா definitely you will have a aptitude round. அதுல aptitudeல questions கேட்பாங்க. aptitudeல என்ன மாதிரி questions வரும்? You will have questions based on basic mathematical skills. Definitely வரும். You may be from different departments. நீங்க physics எடுத்திருக்கலாம், chemistry எடுத்திருக்கலாம், இல்ல maths ஸ்டூடெண்டாவே இருக்கலாம். யாரா இருந்தாலும் அந்த maths sense பத்தின questions கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கும். And what are the other things you will have? You will also have questions from English, grammar, vocabulary, comprehension. How much you are skilled in communications அப்படிங்கறத டெஸ்ட் பண்றதுக்கு இதெல்லாமே வைப்பாங்க. இதெல்லாம் எதுக்காக வைக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, if some problem is given to you, அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அப்படிங்கறதான். இல்லாட்டி நீங்க எக்ஸாம்ல போயிட்டு இதெல்லாம் எழுதிட்டு இதை கிளியர் பண்ணிட்டு கம்பெனில போய் இதே வேலையை செய்ய போறது கிடையாது. உண்மை அதுதானே? பிகாஸ் if you are going to reach some company, வேலை கிடைச்சு நீங்க போய் உட்காருறீங்க. அங்க போய் உட்கார்ந்து நீங்க ப்ராப்ளம்ஸ் தான் உட்காந்து சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்க போறது இல்லை. அப்ப எதுக்கு இதெல்லாம் வைக்கிறாங்க? if a problem is given to you, அங்கேயே ஒரு ரியல் டைம் ப்ராப்ளம் ஒன்று நடக்குது, then in what way you are going to approach it, அதுதான் முக்கியமே. so that's what they would say. my seniors, எனக்கு என் சீனியர்ஸ் சொன்ன அதே மென்ஷன் அதே திங்ஸ் தான் இப்போ உங்க முன்னாடி நான் டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கேன். the way how you see a problem is your attitude. ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று கொடுத்துருக்கு, அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அப்படிங்கிறது தான் உங்க attitude இருக்கு. and the way how you solve the problem is your aptitude. this is what is aptitude. so you see the problem, that is your attitude. you see solve the problem, அதை எப்படி சால்வ் பண்றீங்க அப்படிங்கிற அந்த திங்கிங் ஸ்கில் இருக்கு இல்லையா, that is what is your aptitude. so this aptitude skill will definitely improve your thinking. நீங்க lateral thinking அதிகமா நீங்க பண்ணுவீங்க, அது உங்களுக்கு நிறையவே யூஸ் ஆகும். அதுக்காக தான் this aptitude is coming as your round. okay சரியா? so now you can understand the importance of aptitude. aptitude எதுக்காக வைக்கிறாங்க, இது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்க. so I think நிறைய நம்ம பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Hereafter let us try to work out some math. கொஞ்சம் நம்ம calculations எல்லாமே பண்ணலாமா? I hope many of the students who are here are mathematics students only. So what are all the basic mathematical skills or some math tricks you missed in your school days? நீங்க ஸ்கூல் டேஸ்ல பார்க்காத சில மேத்ஸ் ட்ரிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே இப்போ இந்த செஷன்ல கொஞ்சம் நம்ம ஒரு சாம்பிளா நம்ம பார்ப்போமே. ரெடியா? பார்க்கலாமா எல்லாருமே? And I request all of you to have some paper and pencil. கொஞ்சம் ஒரு rough work மாதிரி கையில வச்சுக்கோங்க. எல்லாருமே கையில எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Because we are going to work out some mathematics. That's why. Okay? Mathematics அப்படின உடனே don't fear about doing very advanced mathematics. நான் trigonometry, calculus அதெல்லாம் எடுக்க போறேன் அப்படிலாம் நினைச்சுக்க வேண்டாம். ஸ்கூல் டேஸ்ல நீங்க சின்ன வயசுல படிச்ச அதே மேத்தமேட்டிக்ஸ் 5th ஸ்டாண்டர்ட் 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல பண்ண அதே மேத்ஸை இப்போ ஒரு வேற ஒரு டைமென்ஷன்ல நம்ம பண்ண போறோம். அது எப்படி பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத we will see some few samples. சரியா? so again I am telling, please all of you take some rough works, ஒரு paper pencil மாதிரி எடுத்துக்கங்க. yes, let us start. okay? so first one, squaring the numbers ending with 5. பார்க்கலாமா? I think all of you are ready. Hereafter you just open your mathematical mode. எல்லாருமே calculation மோடுக்கு வந்துருங்க. we are going to start to square numbers ending with 5. இது ஒரு சின்ன ட்ரிக். ஓகேவா? all of you may know squares. square na enna அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். what do you mean by square? square na enna? how will you square a number?
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கேட்கிறேன் வாட் இஸ் 4 ஸ்கொயர்? 4 ஸ்கொயர்னா நம்ம how we will calculate? We will calculate it as 4 into 4. அப்படிதான் நம்ம பண்ணுவோம். 4 4s are 16. Suppose if I ask you what is 7 square? 7 square என்ன? 7 7s are 49. 10 square is 10 10s are 100. Okay, அந்த மாதிரி now you are going to learn squaring the numbers which are going to end with 5. Okay, maybe உங்கள சில பேர் இது ஏற்கனவே கூட பார்த்திருப்பீங்க, இந்த மேத்தமேட்டிக்கல் ட்ரிக்கை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. பட் திஸ் ஒன் இஸ் ஃபார் த ஒன்ஸ் who are not aware of this trick. இப்போ நம்ம பார்க்கலாம், ஒரு சின்ன டெமோ பார்ப்போம். ஓகேவா? சப்போஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்கொயர் த நம்பர் 45. இப்போ 45 ஸ்கொயர் என்னன்றதை நான் கேட்கிறேன். சரியா? கொஞ்சம் ஸ்கூல் டேஸ்க்கு போவோமா? சரி, ஓகே. I'll just bring back to your school days. So suppose if you want to multiply or you want to find 45 square, I'll choose my color. Sure. Okay. Yes, I'm writing in my board 45 square. Okay, fine. Can you all see the screen? பார்க்க முடியுதா ஸ்கிரீன்ல நான் எழுதுறது? Yes sir. Okay, all right. So 45 square na how do you do this calculation? 45 into 45 இப்படிதான் பண்ணுவீங்க. கரெக்ட்டா? சரி, ஸ்கூல் டேஸ்ல நம்ம இத எப்படி பண்ணிருப்போம் இந்த கால்குலேஷன்? 45 into 45 நம்ம எப்படி செஞ்சிருப்போம்? எப்படி நம்ம பண்ணிருப்போம் 45 45? சரி, ஒரு சின்ன டெமோ பாப்போமா? 45 into 45 நம்ம எப்படி பண்ணிருப்போம் ஸ்கூல் டேஸ்ல? 5 5s are 25, 2 கேரி ஓவர் எடுத்துப்போம். அப்புறம் 5 4s are 20 plus 2 22 இத முதல்ல எழுதிடுவோம். அண்ட் அதுக்கு அப்புறமா 4 5s are 20, again 2 carry, 4 4s are 16 and 18. So finally we will add everything 5, இங்க 2 plus 0 2 and இது வந்து ஒரு 20 ன்னு வரும். இப்படி தான் நம்ம பண்ணிருப்போம். ஓகேவா? Okay, this is how we learned in our school days, but let us now see some interesting way to get the answer. இப்படி எல்லாம் பண்ணாம ஒரு ஈஸியான ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட்ல இத பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? ஓகேவா? So 45 ஸ்கொயர். இப்போ நம்ம நம்பரை பாருங்க, 45 ன்னு இருக்கு. அந்த நம்பர் எதுல முடியுதுன்னு பாருங்க, 5 ல முடியுது. ஃபர்ஸ்ட் calculate this 5 square, the answer of 5 square. What is 5 square? 5 square you can easily tell. 5 square என்ன? 25. அது நீங்க சொல்லிடுவீங்க. So put that 25 here. And the next step is take the number which is before that 5. இப்போ உங்களுக்கு என்ன இருக்குங்க? 5 க்கு இந்த பக்கம் என்ன நம்பர் இருக்கு? 4 இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ என்ன செய்றீங்க அப்படின்னா அந்த 4 அந்த 4 க்கு அடுத்த நம்பர் என்ன? 4 க்கு எப்பவுமே அடுத்த நம்பர் என்ன வரும்? 4 க்கு அடுத்த நம்பர் 5 தானே எப்பவுமே. The next number of 4 is 5. Okay, just multiply 4 into 5. And 4 into 5 பண்ணுங்க 20 ன்னு வரும். That's all. This is your answer. புரியுதா நம்ம என்ன செஞ்சோம் அப்படின்றது? Yes sir. You want to multiply this 5 square 25 பண்ணிட்டேன். And அங்க என்ன இருந்தது? 4. 4 க்கு அடுத்த நம்பர் 5. எந்த நம்பர் இருந்தாலும் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் கூட நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணணும். 4 5s are 20. அவ்வளவுதான் உங்க ஆன்சர். ஓகே? ஓகேயா? புரியுதா? சரி, இப்போ நான் கேக்குறேன், சப்போஸ் நான் கேக்குறேன், இப்போ ஒருவேளை நான் இது கேக்குறேன் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ வாட் இஸ் இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ 35 ஸ்கொயர். 35 ஸ்கொயர்னா எப்படி நீங்க பண்ணுவீங்க? இப்போ 5 ஸ்கொயர் ஆஸ் யூஷுவல் புட் 25 போட்டுக்கங்க. இப்போ இங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, 3 இருக்கு. 3 into 4, ஏன்னா 3 க்கு அடுத்த நம்பர் 4 தானே. நான் என்ன பண்ணணும்? 3 into 4 பண்ணணும். வாட் இஸ் 3 4s are? 3 4s are is 12. அந்த 12 நீங்க ஃப்ரண்ட்ல போட்டுருங்க. So 1 2 2 5, that is their answer. Very simple. அவ்வளவுதான் உங்க ஆன்சர், முடிஞ்சிச்சு. புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். Can you all understand? Yes sir. Okay, nice. Suppose if I ask you what is 85 or what is 85 square எடுத்துப்போமே. 85 ஸ்கொயர் எடுத்துப்போம். இப்போ என்ன வரீங்க? 5 ஸ்கொயர் எப்பவும் போல 25 போட்டுக்கணும். இப்போ இங்க என்ன இருக்கு? 8 இருக்கு. நான் இப்போ 8 into 9 பண்ணணும். 8 9s are 72. This is your answer. Very simple. Okay? So this is a very easy trick you can do for a number ending with 5. 5 க்கு மட்டும் இத நீங்க செய்யலாம். ஓகேவா? 5 ல முடிஞ்சா மட்டும் இத நீங்க செய்யலாம். ஓகே. Can you try this? Answer சொல்ல முடியுமா? 25 square. For your try. Can you tell the answer? 625. Wow, nice. 625. 625. Super. Congratulations. Very good. Some of you answers சொல்றீங்க. Nice. Very good. Okay, try the next one. 65 square. Answer. டக்குன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். ஆன்சர் சொல்லுங்க. 4225 sir. 4225. 4225 sir. 4225 பா. கரெக்ட்டா சொன்னீங்கப்பா. சூப்பர் பா. வெரி குட். 75 ஸ்கொயர் என்ன? 75 ஸ்கொயர் சொல்ல முடியுமா? 5625. 5625. சூப்பர்.
இப்ப முடியுது எப்பவுமே 25 தான் முடியும். முடியறது எப்பவுமே 25 தான் போக முடியும். ஓகேவா? இப்ப முடியறது இங்க என்ன இருக்கு? இங்க 7 இருக்கு. 7 8 சார் என்ன 56. அது முன்னாடி போட்டுருவீங்க. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, வாட் இஸ் 105 ஸ்கொயர்? 105 ஸ்கொயர் சொல்ல முடியுமா? 105 9025. 105 ஸ்கொயர் சொல்ல முடியும்? 1025. 1 மார்க் வருப்பா. சோ இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க என்ன செய்வீங்க? இங்க அதேதான் 5 ஸ்கொயர் என்ன 25 அது போட்டுப்பீங்க. பட் இப்ப 5க்கு முன்னாடி இங்க என்ன இருக்கு? 10 அப்படிங்கிற நம்பர் இருக்கு, தெரியுதா? 10, அந்த 10 முழுசா நீங்க பார்க்கணும். 10 into 11 பண்ணுங்க. 10 11s are 110 வரும். So your complete answer is 11025. 11025 11025. இதான் உங்க ஆன்சர். ஓகேவா? ஓகே, ஃபைன், சூப்பர், வெரி நைஸ். So I think many of you are able to get the answers. I appreciate it. Very good, really good. I'm happy with your response. And next, another interesting calculation we are going to learn. Multiplying numbers which are closer to 100. இப்போ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாப்போம். ஓகேவா? இது மாதிரி திங்ஸும் கூட நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல பார்த்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஓகே? So now we will try to learn another new trick which is called multiplying the numbers closer to 100. அதாவது 100க்கு ரொம்ப பக்கமா இருக்கிற ஒரு 2 நம்பர்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த 2 நம்பர்ஸை நீங்க எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க அப்படிங்கறத இந்த ட்ரிக். ஓகேவா? சோ மை ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन இஸ் 105 into 103. ஓகேவா? சரி, இதுக்கு நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா ஐ வில் டேக் மை ஸ்கிரீன் itself. ஓகேவா? 105 into 103. சரிப்பா, இது எப்படிப்பா ஸ்கூல் டேஸ்ல நம்ம எப்படிப்பா பண்ணுவோம்? இதை ஸ்கூல் டேஸ்ல ஆகட்டும், இப்பவும் இப்ப காலேஜ் வரைக்கும் நீங்க கால்குலேஷன் இது மாதிரி ஏதாவது பாக்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்? அதை நம்ம யூஸ்வல் வேல நம்ம முதல்ல பண்ணி காட்டிடுறேன். ஓகேவா? யூஸ்வலி ஹவ் வி டூ இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இப்படிதான் ஆரம்பிப்போம். 3 5s are 15 அப்படின்னு ஆரம்பிப்போம். 1 கேரி, 3 0s are 0, அப்புறம் ஒரு 1 and 3 1s are 3. இது முதல்ல போட்டுப்போம். அடுத்து நம்ம என்ன செய்வோம்? அடுத்து 0வால மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். 0னா இது ஒரு 0, இங்கேயும் 0, இங்கேயும் 0 தான் வரும். அடுத்தது 1ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். 1 into 5 இஸ் இங்க ஒரு 5, அப்புறம் இங்க ஒரு 0 0s are இது, அப்புறம் இங்க 0 1 1. ஓகே, சோ இப்போ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம். ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? இங்க ஆன்சர் இந்த 5 அப்படியே போட்டுப்போம். 1 plus 0, this is 1, and this is 8, this is 0, this is 1. சோ இதான் நம்ம ஆன்சரா வருது. கரெக்டா? ஓகேவா? சோ ஸ்கூல்ல நம்ம பழக்கப்படுத்திக்கிட்ட மெத்தட்ன்றது இப்படிதான் நம்ம பண்ணோம். இப்போ வரைக்கும் நம்ம இப்படிதான் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஓகேவா? பட் நவ் we will see another very interesting trick. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்ரிக்கை இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். You will get your answer in one step itself. ஒரே ஸ்டெப்லயே ஆன்சர் எப்படி கொண்டு வருது அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். சரி, ஓகே. இப்போ இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஓகேவா? முதல்ல என்ன செய்யுங்க? ஒரு கோடு ஒண்ணு போட்டுக்கோங்க. நம்பர்ஸை 1 கீழே 1 எழுதிக்கோங்க. 105 மேல 103 கீழே அப்படி எழுதிக்கிட்டு சைட்ல ஒரு ரெட் கலர் இங்க ஒரு கோடு இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு கோடு ஒண்ணு போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? See students, you can also work out along with me. என் கூடவே அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கும் அது புரியும். அதனால தான் உங்களை நோட் புக் எடுத்து வச்சுக்க சொன்னேன். ஓகே, எஸ், ஃபைன். சோ இது ஒரு கோடு ஒண்ணு போட்டுக்கிட்டு இப்போ என்ன செய்றீங்க அப்படின்னா அந்த 2 நம்பர்ஸை நல்லா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன? 105 இருக்கு. இப்ப நம்ம பேஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல we are taking our base to be 100. 100 அப்படிங்கிற நம்பரை பேஸா எடுத்துக்கிட்டு தான் இந்த கால்குலேஷனை இப்ப நம்ம பண்ண போறோம். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 105 தானே, அந்த 105ன்றது 100 விட எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கணும். அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும்? +5ன்றது வரும். வருமா? 100 விட 105ன்றது 5 அதிகம், அதனால +5 நான் போட்டிருக்கேன். இப்ப அதே மாதிரி செகண்ட் நம்பர் 103 இருக்கு. அது எவ்வளவு அதிகம் பாருங்க, அது +3 அதிகம் பண்ணிக்கிட்டு இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா ஒரு கிராஸ் ஒண்ணு வரைஞ்சுக்கோங்க. அதாவது இந்த 105ஐயும் 3ஐயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு கிராஸ் லைன் ஒண்ணு வரைஞ்சுக்கோங்க. வரைஞ்சுக்கிட்டு இதான் நம்ம பண்ற செட்டப்பே. ஓகேவா? சரி, இப்ப பண்ணிட்டோமா? இல்ல இப்படி கூட கிராஸ் வரைஞ்சுக்கோங்க. ஒண்ணு நீங்க இப்படி கிராஸ் வரையலாம், இல்ல இப்படியும் கிராஸ் வரையலாம். ஓகேவா? சரி, இப்ப இந்த 105 பிளஸ் இந்த 3 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன வரும்? 108ங்கிறது வரும். கரெக்டா? எஸ், அந்த 108 போட்டுக்கோங்க. ஆர் இல்லாட்டி 103 + 5 அப்படி கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இங்க இருந்து கீழே அங்க மேல கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க. 103 + 5 அப்படி நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே 108 தான் வரும். அதான் அந்த 108 ஃப்ரண்ட்ல போட்டுக்கோங்க. இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 2 நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அப்படின்னா வெளியே இந்த +5 and +3 இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு என்ன வரும்? 5 3s are 15 அப்படிங்கறது ஆன்சரா வரும். எவ்வளவுதான் உங்க ஆன்சர்? 10815. இதான் நம்மளுக்கு இங்கே ஆன்சரா வந்தது. தெரியுதா? நல்லா பாத்துக்கோங்க. You can now compare the answers. It is very very easy process. Okay? Yes sir. Yes. So calculation ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு சாம்பிள் காட்டுறேன் பாருங்க. இப்போ
இங்க 104 into 107 நான் பண்ண போறேன்னு வச்சுப்போம், சும்மா ஒரு பேருக்கு. இப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க, இங்கேயே நம்மளுக்கு பேஸா நம்ம 100 எடுத்துப்போம். இப்ப என்ன பண்ணுவோம், ஒரு கோடு ஒண்ணு போட்டுக்கோங்க. போட்டுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 104, அப்ப நம்ம இங்க என்ன பண்ணணும்னா +4 போடணும், ஏன்னா 4 அதிகமா இருக்கு அதனால. செகண்ட் நம்பர் என்ன 107, அப்ப இங்க என்ன பண்ணணும் +7 போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் ஜஸ்ட் draw a cross like this. இப்படி ஒரு கிராஸ் லைன் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம், 104 + 7 இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போறீங்கன்னு அர்த்தம். 104 + 7 ஆட் பண்ணா என்ன வரும், 111 வரும். அதை முதல்ல போட்டுக்கோங்க. போட்டீங்களா? அடுத்து ஒண்ணு நீங்க இப்படியும் கிராஸ் பண்ணலாம், இல்ல இப்படியும் கிராஸ் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. இப்படி பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதே தான் 107 + 4 அப்படி பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு அதே 111 தான் வரும், அதே 111 தான் வரும். ஓகே, ஆல்ரைட், எஸ், ஓகே. திஸ் இஸ் ஏ ஸ்டெப் 1 பண்ணிட்டீங்க. இப்ப ஸ்டெப் 2 நீங்க பண்ண போறீங்க. ஸ்டெப் 2க்கு நீங்க என்ன செய்யணும், அடுத்து இன்னும் 2 டிஜிட் இங்க வரப்போகுது. அது எப்படி பண்ணணும், இந்த 4 7s நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 4 7s என்ன 28. சோ 104 into 107க்கு ஆன்சர் என்ன 11128. இதான் ஆன்சர், அவ்வளவுதான். வெரி ஈஸி கால்குலேஷன். புரியுதா எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கிறது, புரியுதா? எஸ் சார். ஓகே, சரி. இதுவே இப்ப இப்படி கொடுத்துட்டேன், அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, 102 into 103 இப்படி நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, இங்க +2 போடுவீங்க, இங்க +3 போடுவீங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், கிராஸ் பண்ணணும். கிராஸ் பண்ணா ஆட் பண்ணா என்ன வரும், ஒண்ணு இப்படி கிராஸ் பண்ணுங்க, இல்ல இப்படி கிராஸ் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணா என்ன வரும், அது சொல்ல முடியுமா? 105 சார். சூப்பர், 105 வரும். அடுத்தது இங்க என்ன பண்ணணும், இந்த ஸ்டெப் 2 தான் கேப்சலா இருக்கணும். ஸ்டெப் 2ல இங்க என்ன இருக்குன்னா 2 டிஜிட்டா உங்க ஆன்சர் வரணும். your step 2 should contain 2 digits. ஓகேவா? 06 இப்போ என்ன பண்ணனும்னா 2 3s are வெறும் 6 அப்படிங்கறதா வரும். ஆனா நம்ம இப்ப ஆன்சர் எப்படி ஃபில் பண்ணோம், அந்த கரெக்ட்டா அந்த 2 டிஜிட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஃபில் பண்ணோம். அப்படிங்கறதுனால கரெக்ட்டா சொன்னீங்கப்பா, 06 அப்படின்னு சொல்லி போடணும். இதான் உங்களுடைய கம்ப்ளீட் ஆன்சர். ஓகேவா? எப்போ ஸ்டெப் 1 போட்டுக்கங்க. ஸ்டெப் 2 முக்கியமானது என்னதுன்னா 2 டிஜிட்டா உங்க ஆன்சரை ஃபில் பண்ணும், அதான் முக்கியம். ஓகேவா? சரி, ஓகே, ஃபைன். இப்போ ஒருவேளை உங்க क्वेश्चन நான் இப்படி கேக்குறேன், அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படிங்கறத சொல்லுங்க. ஓகேவா? ஒருவேளை நான் இப்படி கேக்குறேன், 108 into 115 இப்படி நான் கேக்குறேன், நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படிங்கறத பார்க்கணும். ஓகேவா? 108 into 115. இப்போ நம்ம இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறத கொஞ்சம் பார்க்கலாமே. இப்போ 108னா நீங்க என்ன போடுவீங்க, +8 பண்ணுவீங்க. 115னா +15 போடுவீங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 1 பண்ணிப்போம். ஸ்டெப் 1க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், நான் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன்ப்பா, 115 + 8 பண்ணிக்கிறேன். பண்ணானே வரும், ஆட் பண்ணானே வரும் 123. ஓகே, ஓகே, வெரி குட். ஸ்டெப் 1ல நம்மளுக்கு 123 வந்துருச்சுப்பா. ஓகேப்பா. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம், ஸ்டெப் 2. ஸ்டெப் 2ல 2 பிளேஸ் வரணும். ஓகேவா? இப்போ ஸ்டெப் 2 நமக்கு ஒண்ணு பண்ணி பார்ப்போமே. 8 15 சார் பண்ணணும்ப்பா. 15 8 சார் என்னப்பா வரும், சொல்ல முடியுமா? சூப்பர், சொல்லிட்டீங்க. 120. இப்போ 120 வரும்பா. வெரி குட்பா, 120 வரும். இப்போ இந்த 120 நீங்க எப்படி இங்க ஃபில் பண்ணுவீங்க, என்ன செய்யறது, அங்க ஆட் பண்ணிடுங்க சார் 3 கூட. வெரி குட் பா, ஆட் பண்ணனும் சார். வெரி குட் பா, கரெக்ட்டா சொன்னீங்கப்பா. சூப்பர், ஃபேண்டாஸ்டிக். சோ வாட் யூ டு இஸ் you have 3 places, ஆனா here only you have only 2 places you have. கரெக்ட்டா? அப்ப என்ன பண்ணும், this last 2 places இந்த 20 இருக்கு இல்லையா, அதை அப்படியே இங்க போடுங்க, டிஸ்டர்ப் பண்ணாம அப்படியே போட்டுருங்க. this 1, இந்த 1 நீங்க இந்த 1 கேரி ஓவரா இந்த 3 கூட ஆட் பண்ணுங்க. அப்ப உங்களுக்கு என்ன வரும், 12420 அப்படிங்கறது உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சரா வரும். இப்ப புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். புரியுதா? சோ உங்களுடைய லாஸ்ட் ஸ்டெப் 2ல உங்களுக்கு 2 டிஜிட்ல தான் நீங்க எப்பவுமே போடணும். உங்களுக்கு 2 டிஜிட்டாவே வந்துருச்சுன்னா அப்படியே போட்டுருவீங்க. இப்போ ஒரு டிஜிட் தான் வந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு 0 போட்டு அதை போட்டுப்பீங்க. ஆனா 3 டிஜிட்டா வந்துருச்சுன்னா என்ன செய்வீங்க அப்படின்னா, அப்பவும் அந்த 3 டிஜிட்ல டேக் ஒன்லி தி லாஸ்ட் 2 டிஜிட்ஸ் அதை போட்டுக்கங்க. அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டிஜிட்டை கேரி ஓவரா ஆட் பண்ணிக்கங்க. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? I will take one last example. இப்போ 111 into 112 இதை நீங்க எப்படி பண்ணுவீங்க, இது பண்றது, இப்போ இங்க வந்து +11 போட்டுக்கலாம், இங்க +12 போட்டுக்கலாம். இப்போ என்ன வரும், நீங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன வரும், இங்கேயும் 123 தான் வரும். வருமா? ஸ்டெப் 1ல 123 வரும். இப்போ 11 12 சார் என்ன வரும், 11 12 சார் 132. சூப்பர், யாரோ சொன்னீங்க 132 சொன்னீங்க. அப்ப நம்ம இங்க என்ன செய்யணும், அந்த 32 மட்டும் தான் போட்டுக்கணும். அந்த 1 இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 1 இந்த எக்ஸ்ட்ரா 1 இந்த 132ல இருக்கிற இந்த 1 இங்க கேரி ஓவரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வரும், 12432. இதுதான் உங்களுடைய ஃபைனல் ஆன்சர். இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Can you try this? ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா? Can you try this? 10812. சூப்பர்ப்பா, சூப்பர் 10812. சூப்பரா சொன்னீங்க.
சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணா 108 வரும், அப்புறம் 2 6 ஆர் 12 வரும். சூப்பர்ப்பா, சூப்பர், வெரி குட். நெக்ஸ்ட் 16 சொல்லலாமா யாராவது? 116 11663 வரும்பா. ஆட் பண்ணீங்கன்னா 116 வரும்பா பாருங்க. அப்புறம் அந்த 7 9 சார் 7 9 63 63 வரும். ஓகே, அடுத்தது இதுக்கு சொல்லுங்க பாப்பா ஆன்சர். 113 வரும். என்ன வரும்? 113 வராதே. 11232. வெரி குட் பா. 11232 சார். 32 கரெக்ட் பா. சூப்பர் பா, சூப்பர், வெரி குட். ஓகே, அடுத்தது இப்போ இது மாதிரி வந்தா என்ன செய்வீங்க? இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கேரி ஓவர் மாதிரி இது வருது பாருங்க. இதை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா சொல்லுங்க பாப்போம். இது கேர்ஃபுல்லா சொல்லணும். இது கேரி ஓவர் வரும்பா. கேரி ஓவர் வந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன செய்வீங்க? 12210. வெரி குட்பா. ஒரு நிமிஷம்ப்பா, ஒரே நிமிஷம். சாரி, ஓகே, வந்துட்டேன்ப்பா. எஸ், 12210 பா, அதான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 121 தான் வந்திருக்கும். கரெக்டா? 121 தான் வந்திருக்கும். ஆனா இந்த கேரி ஓவர்ல அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒன்னு கூடி 122 வந்திருக்கும். அடுத்து இது சொல்லுங்க பாப்போம். யாராவது சொல்ல முடியுமா? 109 into 112 இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? 12208. பாத்துருவோமா? சூப்பர்ப்பா, 12208. யாரோ சொன்னீங்க, கரெக்டா சொன்னீங்க. ஃபேண்டாஸ்டிக், வெரி குட். சோ இப்போ நீங்களே பாருங்களேன். நவ் யூ மஸ்ட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் த ஸ்பீட். உங்களுக்கு அந்த சேஞ்ச் தெரியும். நீங்க பழைய கால்குலேஷன் இதை கொடுத்திருந்தா நீங்க எப்படி போட்டிருப்பீங்க. பட் இப்போ நீங்க எப்படி சொல்றீங்க பாருங்க. நான் அந்த கொஸ்டினை காமிச்ச உடனே அடுத்த 3 செகண்ட் நீங்க ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. So this kind of skill is what you want in a competitive exam. ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு நீங்க போறீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனாதான் அங்க இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை உங்களால பண்ண முடியும். எப்படி அங்க பண்றாங்க? ஒரு 30 கொஸ்டின் இருக்கும். 30 கொஸ்டினை கரெக்டா 30 நிமிஷத்துல போட்டுருவாங்க. ஏன் போறாங்க? எப்படி போட முடியுது? இப்படிதான் கால்குலேஷன் பண்ணோம். நம்ம அங்க போயிட்டு நம்ம ஸ்கூல் டைம்ல படிச்ச மாதிரியே நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டைம் பத்தாது. நம்மளால ஸ்கோர் அதிகமா எடுக்க முடியாது. சோ try to be speeder in your calculations. அது எப்படி நீங்க பண்ணலாம்? இது மாதிரியான பிராக்டிஸ் நீங்க எடுக்க கால்குலேஷன்ல உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். சரியா? அதுக்கு தான் இந்த சாம்பிள். ஓகே, அடுத்தது இப்போ பார்க்கலாமா? சரி, நெக்ஸ்ட் டெமோ ஒன்று பார்ப்போமே. இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா இது நீங்க என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகேவா? 99 into 97 இப்படின்னு வருது. ஓகேவா? இப்போ நான் இதை பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. 99 into 97 இருக்குப்பா. இருங்க, நான் ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்கிரீன்ல எழுதிக்கிறேன், அப்பதான் உங்களுக்கும் தெரியும். So now your question is 99 into 97. Now also I am going to use 100 as my base. இப்போ நம்ம 100 பேஸா வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த கால்குலேஷனை நம்ம பண்ண போறோம்ப்பா. ரெடியா? இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாப்போமா? 99 into 97 எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாப்போம். See your previous examples. இப்போ இந்த previous exampleல நீங்க பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். நான் எப்படி எடுத்துக்கிட்டேன்னு பாருங்க. அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாருங்க. Your numbers are more than 100. ரெண்டு நம்பர் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த ரெண்டு நம்பரும் 100 விட பெரிய நம்பர்ஸா எடுத்துக்கிட்டேன். பட் இப்போ இங்க பாருங்க, நான் எடுத்துக்கிற ரெண்டு நம்பருமே 100 விட சின்ன நம்பர்ஸா எடுத்துக்கிறேன். புரியுதா? டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? இங்க நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படிங்கிறது, I am taking both the numbers which are less than 100. இப்படி நான் எடுத்துக்கிறேன். இங்கேயும் நம்ம அதே பேஸ் மல்டிபிகேஷனை யூஸ் பண்ணலாம். இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாருங்க கொஞ்சம். இப்ப 99 இருக்கு. இப்ப நான் 99 வந்தா இந்த இடத்துல நான் என்ன போடணும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? -1. சூப்பர்ப்பா, வெரி குட்பா. -1 போடணும்ப்பா, வெரி குட். 100 விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன போட்டோம்? பிளஸ் போட்டோம். இப்போ 105 இருந்துச்சு, அங்க என்ன போட்டோம்? +5 போட்டோம். 107 அங்க என்ன போட்டோம்? +7 போட்டோம். இப்போ இங்க என்ன இருக்கு? 99 இருக்கு. 99 என்ன அர்த்தம்? அது வந்து 100 விட ஒன்னு கம்மியா இருக்கு, ஒன்னு குறைவா இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? we have to put -1. ஓகே, ரைட். அடுத்து நெக்ஸ்ட் 97. 97 இங்க என்ன போடணும்? -3. சூப்பர்ப்பா, வெரி குட். ஓகே, இப்போ இங்கேயே நம்ம இதே மாதிரி தான் பண்ண போறோம். ஓகே, அவர் ஸ்டெப் 1 பண்ணுவோமா? ஒன்னு இப்படி கிராஸ் போட்டுக்கோங்க, இல்ல இப்படி கிராஸ் பண்ணுங்க. எப்படி போட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன்னு தான் இருக்கும். ஸ்டெப் 1 மட்டும் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. நீங்க ஒன்னு 99 - 3 இப்படி பண்ணுங்க. என்ன வரும்? 96 சார். இல்ல 97 இல்ல -1 இப்படி பண்ணுங்க. அப்போ உங்களுக்கு அதே 96 தான் வரும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்டெப் 1. ஆனா ஸ்டெப் 2ல என்ன கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்? ஸ்டெப் 2 you have to get your answer in 2 digits. அது மட்டும் நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகேவா? இப்போ பண்ணுவோமா? 1 3 சார் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? 03. 1 3 சார் 3 வரும்.
பட் நம்ம எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம்? நம்ம எப்பவுமே நம்ம ஆன்சரை 03 அப்படின்னு ஃபில் பண்ணுவோம். வெரி குட் பா. சோ your answer is 9603. இதுவே நீங்க 99 into 97 வழக்கமா நீங்க உங்க மெத்தட்ல போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்லா பெருசா இழுத்துட்டு போவோம். அந்த மெத்தட் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், லென்த்தா இருக்கும். பட் இப்படி நீங்க போட்டு பாருங்க, எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா ஈஸியா வருது பாருங்க உங்க ஆன்சர். ஓகேவா? So now we will see the steps what we have to follow. So again you have to use base. 99 க்கு ஒரு -1 போடுங்க, 97 க்கு ஒரு -3 போடுங்க. ஓகேவா? So take the cross like this. First step என்ன வரும்? 96 வந்துரும். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன வரும்? 03 வரும். அவ்வளவுதான். 9. ஓகேவா? Yes sir. இங்கேயும் அதேதான். Yes sir. இங்கேயும் அதே மாதிரிதான்ப்பா. இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணோம்? அந்த ஸ்டெப் 2ல எப்பவுமே 2 டிஜிட்ஸ்க்கு தான் நீங்க இடம் வைக்கணும். 2 டிஜிட்ஸ்க்கு தான் நீங்க இடம் வைக்கணும். ஓகேவா? சரி, ஓகே. இதுவே 2 டிஜிட்ஸ்க்கு மேல போச்சுன்னா, கேரி ஓவர் மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஆட் பண்ணிக்கணும். நம்ம அங்க கேரி ஓவர் ஆட் பண்ணோம்ல, அதே மாதிரி. ஓகேவா? நான் சில எக்ஸாம்பிள் தரேன். இங்க பாருங்க, இது இங்கே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். இப்ப 92 into 95 இப்படின்னு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். இப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். என்ன செய்வீங்க? இங்க -8 sir. 92ன்றது 92 பா, 8 குறைவா இருக்கு. அப்ப -8 போடுங்க. 95ன்றது -5. வெரி குட். ஓகே. இப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஸ்டெப் 1 பண்ண போறோம். இப்போ ஒன்னு ஸ்டெப் 1னா நான் என்ன செய்யலாம்? ஒன்னு 92ல 5 மைனஸ் பண்ணலாம், இல்ல 95ல 8 மைனஸ் பண்ணலாம். ஏதோ ஒன்னு பண்ணி சொல்லுங்களேன். எது ஈஸியா இருக்கோ அதை பண்ணிக்கங்க, உங்க சாய்ஸ் அது. 8740 சார். 87 வருமா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 1ல 87 வரும். அடுத்து ஸ்டெப் 2 என்ன பண்ணும்? -8 into -5. 8 5s are 40. ஆன்சர் 8740. சொல்லிட்டீங்க பாருங்க, நீங்களே ஆன்சர் ஈஸியா சொல்லிட்டீங்க. தட்ஸ் ஆல். அவ்வளவுதான் ஆன்சர். ஓகேவா? சரி, ஓகே. ஒருவேளை இப்ப நான் क्वेश्चन இப்படி தரேன், அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுங்க. ஓகேவா? சப்போஸ் ஐ கிவ் தி क्वेश्चन லைக் திஸ். எப்படி நான் தரேன் அப்படின்னா 87 into 90 இப்படி நான் தரேன். இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இப்ப இந்த 87க்கு நீங்க இங்க என்ன போடுவீங்க? 87ன்றது எவ்வளவு குறைவுன்னு சொல்லுங்க. -13 சார். அடுத்து 90 பா. 90க்கு என்ன வரும்? -10. சூப்பர். ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஸ்டெப் 1 பண்ணலாமா? ஸ்டெப் 1 வந்து இது பண்றது கொஞ்சம் ஈஸிப்பா. 87 - 10 சொல்லுங்க, என்ன வரும்? 77. 87 - 10 என்ன வரும்? 77 வரும். 87 10 போச்சுன்னா 77. ஓகே. அடுத்து இப்போ இவங்க ஸ்டெப் 2 பண்ணோம். ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவீங்க? 13 10s are 113 வந்துரும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவீங்க? வெறும் இங்க 30 தான் போடணும், அந்த 1 இங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்ப 7830 பா. வெரி குட், சூப்பரா சொன்னீங்க. சோ இங்கேயும் அதேதான். ஸ்டெப் 2ன்னு வந்துட்டாலே நீங்க என்ன பண்ணணும்? 2 டிஜிட்ல உங்க ஆன்சரை ஃபில் பண்ணணும். ஓகேவா? 2 டிஜிட்டுக்கு 2 டிஜிட்டாவே வந்துருச்சுன்னா அப்படியே போட்டுடலாம். இல்ல ஒரு டிஜிட் தான் வந்ததுன்னா 0 போட்டுக்கங்க. இல்ல 3 டிஜிட்டா வந்துருச்சு அப்படின்னா 2 டிஜிட்டை போட்டுட்டு அந்த 3ஆவது டிஜிட்டை கேரி ஓவரா எடுத்துக்கங்க. ஓகே. இப்போ நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றீங்களா? ஓகே, ஹியர் இஸ் தி क्वेश्चन. பண்ணுங்களே, ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். கேன் யூ டெல் தி ஆன்சர்ஸ்? 9310 சார். ஓகே, இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்? 9310. சூப்பர். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஆக்சுவலா நீங்க நிறைய பேர் சொல்றீங்க, அதனால எனக்கு தனியா கேட்க மாட்டேங்குது. பட் எல்லாருமே கரெக்ட் ஆன்சர் தான் சொல்றீங்க. வெரி குட் பா, வெரி நைஸ். சாரி ஃபார் தி டிஸ்டர்பன்ஸ் வெங்கட். சாரி சார். எஸ். இன்னும் எத்தனை ஸ்லைடு இருக்கு? இன்னொரு ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல பண்ணிடலாம் சும்மா சார். ஓகே 12:40 முடிகிற மாதிரி பண்ணுங்க. ஓகே ஃபைன். எஸ். ஓகே. thank you. எஸ். எஸ் பா. ஆன்சர் சொல்றீங்களா? 8554. 8554. வெரி குட். 8554. நெக்ஸ்ட் 8835. ஓகே, 8835. வெரி நைஸ். அடுத்தது 8010. 8010. வெரி குட் பா, வெரி குட், நைஸ். லாஸ்ட் ஒன். 88 into 96 யாராவது சொல்றீங்களா? 8448 சார். 8448 சார். சூப்பர். போட்டு ஒரு 5 செகண்ட்குள்ள எல்லாமே ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. வெரி குட், நைஸ். சரி, ஓகே. சோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் டெவலப் தி ஸ்பீட் மேக்ஸ் கால்குலேஷன். இதே மாதிரி நீங்க டெய்லி பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கால்குலேஷன்ல உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பீடை நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ டு அட்டெண்ட் தி இன்டர்வியூஸ் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணும்போதோ, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அட்டெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரி, ஓகே, ஃபைன். அண்ட் நவ் ஐ வில் ஷோ யூ ஃப்ரம் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட். ஒரே ஒரு क्वेश्चन மட்டும் பார்க்கலாம். ஓகேவா? உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு क्वेश्चन மட்டும் வச்சிருக்கேன்.
இந்த கொஸ்டின் ஒரு doubt, வேர்ட் சொல்லலாம்ப்பா. எஸ்பா, என்ன டவுட் சார்? ஒன் நம்பர் பிலோ 100 இன்னொரு நம்பர் above 100 இது மெத்தட் யூஸ் ஆகும் ஓகே, சார். சூப்பர்ப்பா. ஓகே, நல்ல கொஸ்டினா கேட்டீங்க. ஆக்சுவலா வந்து என்ன கொஸ்டின் கேக்குறாங்க அப்படின்னா, இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டது வந்து 2 நம்பருமே 100 விட அதிகமா எடுத்துக்கிட்டோம், இல்ல 2 நம்பருமே 100 விட குறைவா எடுத்துக்கிட்டோம். அப்ப மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின். ஓகேவா? ஒருவேளை ஒரு நம்பர் அதிகமாகவும் இன்னொரு நம்பர் குறைவாகவும் இருந்தா என்ன பண்றது அப்படின்றத உங்க கொஸ்டின். அதானே கொஸ்டின்? ஓகே, புரியுது. எஸ், அதுக்கும் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம், டெஃபினட்டா யூஸ் பண்ணலாம். நான் அதை இங்க இன்க்ளூட் பண்ணலையே தவிர செஷனோட லென்த் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால அதை நான் இங்க இன்க்ளூட் பண்ணல. டெஃபினெட்லி தேர் இஸ் a way. ஓகே, அது என்னன்றத நானே உங்களுக்கு தரேன். நீங்க அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, டோன்ட் வரி. அதுல என்ன மெத்தட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். அதுல நீங்க யூ கேன் கெட் ஆல் த திங்ஸ் இன் டீடைல். டோன்ட் வரி. ஃபைன், ஓகே, நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். ஓகே, பட் a good doubt. வெரி நைஸ். ஓகே, எஸ், இதான்ப்பா உங்க கொஸ்டின். ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும், இதோட நம்ம லாஸ்ட். ஓகே, பிகாஸ் we are running out of time, that's why. So yes, இங்க ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. நான் அந்த கொஸ்டினோட மீனிங் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். There is a shop that is selling ice creams and there are 2 flavors of ice cream. 2 flavor இருக்குப்பா. ஒரு ஷாப்ல வந்து 2 flavor ice cream வந்து விக்கிறாங்க. One is vanilla flavor, another one is pineapple flavor. One vanilla ice cream cost வந்து 15 rupees and one pineapple ice cream cost is 19 rupees. அந்த கொஸ்டின் நீங்க படிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேவா? சோ ஒரு வெனிலாவோட காஸ்ட் வந்து 15 ரூபான்னு சொல்றாங்க. பைனாப்பிள் ஒன்னு வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் வந்து 19 ரூபான்னு சொல்றாங்க. The shop is sold a total of 200 ice creams and earned a revenue of 3,300. மொத்தம் வந்து 200 ஐஸ்கிரீம் வித்திருக்காங்கப்பா. அண்ட் மொத்தமா எவ்வளவு வசூலா இருக்கு? ரெவென்யூனா என்னது? எவ்வளவு சேர்ந்திருக்கு, எவ்வளவு பணம் சேர்ந்திருக்கு, எவ்வளவு ரெவென்யூ, எவ்வளவு வசூலா இருக்கு அப்படின்றது அந்த ரெவென்யூ. ஓகேவா? எவ்வளவு இருக்குன்னா 3,300 rupees இருக்கு. Now the question is find the ratio of number of vanilla ice creams to number of pineapple ice creams. நான் தனியா உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் வேணா எழுதி காட்டுறேன். I think all of you can understand the question. யாரும் நீங்க ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா, because you are being math students, you can easily try this question. வெண்ணிலா இருக்கு, பைனாப்பிள் இருக்கு. ஒரு வெண்ணிலா அதோட விலை வந்து 15 ரூபா, ஒரு பைனாப்பிளோட விலை 19 ரூபா ஒரு ஐஸ்கிரீம். ஓகேவா? ஆனா மொத்தமா 200 ஐஸ்கிரீம் அந்த கடையில விற்கிறாங்க. இப்ப என்ன அப்படின்னா, இந்த 200 ஐஸ்கிரீம்ல எவ்வளவு வெண்ணிலா எவ்வளவு பைனாப்பிள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஆனா வித்ததுக்கு அப்புறமா டோட்டலி தி ரெவென்யூ கலெக்டட் இஸ் 3,300. அப்ப क्वेश्चन என்ன கேக்குறாங்கன்னா, நம்பர் ஆஃப் வெனிலா ஐஸ்கிரீம்ஸ் டு நம்பர் ஆஃப் பைனாப்பிள் ஐஸ்கிரீம்ஸ், இந்த ரேஷியோ என்னன்னு கேக்குறாங்கப்பா. இது எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா? இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு மேத்ஸ் ப்ராப்ளம். இது எப்படி இதை சால்வ் பண்ணலாம்னு ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா இருக்கா? கேன் எனிவன் குவிக்லி கிவ் தி ஐடியா? இதை நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்? ஸ்கூல் டேஸ்ல நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்? இதே மாதிரி ஸ்கூல் டேஸ்ல நீங்க நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க. எப்படி இதை பண்ணலாம்? யாராச்சும் ஒருத்தர் சொல்லுங்க. 15 into x plus 19 into x equal to 3,300 எடுக்கலாமா சார்? சூப்பர் ஐடியா வச்சேன். அதாவது 15 into x plus 19 into y equal to 3,300. சரி, ஓகே. இந்த xன்றது என்ன, இந்த yன்றது என்ன? நம்பர் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம்ஸ் சார். வெரி குட். அதாவது xன்றது நம்பர் ஆஃப் வெனிலா ஐஸ்கிரீம்ஸ், y is the number of pineapple ice creams. That's what you mean, correct? சரி, அப்ப நம்ம இன்னொரு ஒரு ஈக்குவேஷன் போடலாம்ல. x plus y equal to அது என்னன்னு எடுத்துக்கலாம். x plus y ன்றது என்ன இருக்கும்? 200. Very good. x plus y equal to 200 and 15x plus 19y equal to 3,300. சூப்பரா சொல்லிட்டீங்க. So you can form equation and solve it. Okay. இப்போ இத சால்வ் பண்ணா உங்களுக்கு x என்ன y என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். ஓகே. சோ இப்போ எனக்கு x என்ன y என்னன்னு சொல்லிட்டு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? யாராவது சால்வ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா சொல்லலாம். x equal to 200 minus y equal to second equation set. ஓ அப்படியா? சரி, ஓகே. x equal to 200 minus y அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வெரி குட். ஏதோ ஒன்னு இத சால்வ் பண்ண நிறைய மெத்தட் இருக்கு. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை into 15 பண்ணிப்பாங்க. அப்ப இது எல்லாமே into 15 ஆயிடும், இதுவும் into 15 ஆயிடும். அப்படி பண்ணுவாங்க. எப்படினாலும் பண்ணுங்க. பட் எனக்கு x என்ன y என்னன்னு எனக்கு வேணும். It is your choice. You can do it in whatever way you want. The number of vanilla 75 sir. 75. Number of vanilla ice cream is 75 sir. 125. x 75. அப்ப இது 125 ஆ இருக்கும். ஓகே, ஆன்சர் என்னப்பா? क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் என்ன?
கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஃபைண்ட் த ரேஷியோ நான் கேட்டிருக்கேன். அதான் கொஸ்டின். நீங்க கொஸ்டின் பாருங்க, ஃபைண்ட் த ரேஷியோன்னு இருக்கு. ரேஷியோனா என்ன? அப்ப இது ரெண்டுக்கும் ரேஷியோ எடுக்கணும். வாட் இஸ் ரேஷியோ? 4:3. 75 125 அடிக்கலாம்ல, எதுல அடிக்கலாம்? 4ல வர 5:3 சார். 5:3 25 tables sir. 5:3 இல்ல 3:5 3:5 sir. 3:5 இதான் ஆன்சர். கரெக்ட்டா? 3:5 ரெண்டுமே 25 டேபிள்ஸ் அடிக்கலாம்ப்பா. 25 டேபிள்ல இது வந்து 3 டைம், 25 டேபிள்ல இது 5 டைம். சோ 3:5 தான் ஆன்சர். ஓகேவா? சோ திஸ் ஆல்சோ யூ டூ இன் யுவர் ஸ்கூல் மெத்தட். ஓகேவா? இப்படிதான் நம்ம ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணி பண்ணுவோம். இப்போ இதே சம்ம நான் இப்போ எப்படி பண்றேன் அப்படிங்கறது பாருங்க. வெண்ணிலா பைனாப்பிள். ஓகேவா? we will use a very shortcut trick. ஓகேவா? there is a method called alligation. alligation அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் இருக்கு. ஓகேவா? கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைட்டிங் புரியலன்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் அது கிறுக்குது அது, சாரி. அலிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் இருக்கு. ஓகேவா? சோ வெண்ணிலா அண்ட் பைனாப்பிள். வெண்ணிலாவோட விலை எவ்வளோ? 15 ரூபா. அண்ட் பைனாப்பிள் வந்து 19 ரூபாய் தான் கொடுத்துருக்கு. கரெக்டா? சரி, ஃபைன். Now totally how many ice creams are sold? எவ்வளவு ஐஸ்கிரீம் அங்க வித்திருக்காங்க? மொத்தம் 200 ஐஸ்கிரீம்ஸ் வித்திருக்கு. கரெக்டா? ஓகேவா? சரி, ஃபைன். இப்போ நம்ம ஒரு கால்குலேஷன் ஒண்ணு பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த சைடுல வெண்ணிலாவை எடுத்துப்போம், இந்த ரைட் சைடுல பைனாப்பிள் எடுத்துப்போம். கிளியரா? லெஃப்ட் சைடு வெண்ணிலா, ரைட் சைடு பைனாப்பிள். ஓகேவா? சரி, ஃபைன். Now what I'm going to do is I'm going to assume all the 200 ice creams are vanilla. அப்ப எனக்கு எவ்வளவு ரெவென்யூ வந்திருக்கும்? எவ்வளவு ரெவென்யூ வந்திருக்கும் சொல்ல முடியுமா? எனக்கு 3000 200 ஐஸ்கிரீம் எல்லாமே வெண்ணிலாவா இருந்தா எனக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கும்? 3000 வந்திருக்கும். 3000. ஓகேப்பா, அந்த 3000 நான் இந்த சைடு போட்டுக்கிறேன்ப்பா. அதான் என் அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னா, எல்லா ஐஸ்கிரீம்ஸுமே வெண்ணிலாவா இருந்தா ரெவென்யூ 3000. இப்ப ரைட் ஹேண்ட் சைடு, இப்ப இந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போவோம். இப்ப இந்த 200 ஐஸ்கிரீம்ஸுமே பைனாப்பிளா இருந்தா அப்ப எனக்கு எவ்வளவு ரெவென்யூ வந்திருக்கும்? 3800. இப்ப 3800 வந்திருக்கும்பா. ஓகே, அதெல்லாம் இந்த பக்கம் எழுதிக்கிறேன். ஐ எம் ரைட்டிங் திஸ் ஒன் ஹியர், திஸ் ஒன் ஹியர், இப்படி நான் எழுதிக்கிறேன். ஓகேவா? பட் நம்மளுக்கு இதுல கொஞ்சம் வித்ததுனால தான் இப்ப நமக்கு எவ்வளவு ரெவென்யூ வந்திருக்கு? எவ்வளவு ரெவென்யூ வந்திருக்கு? 3300. பாருங்க, 3300 இதான் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருந்தான். ஓகேவா? சோ நான் எல்லாமே இங்க போட்டிருந்தா 3000 வந்திருக்கும், எல்லாமே அங்க போட்டிருந்தா 3800 வந்திருக்கும். ஆனா நான் எப்படி வித்திருக்கேன்? இதுல கொஞ்சம் வித்திருக்கேன், அதனால எனக்கு 3300 வந்திருக்கு. ஓகேவா? நவ் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் அலிகேஷன். அலிகேஷனா இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுப்போம். ஓகேவா? போட்டுட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, we will do it like just do the subtraction. இப்ப நான் எப்படி சப்ராக்ட் பண்றேன்னு பாருங்க. இப்ப இந்த மூணு நம்பர் இருக்கு இல்லையா, இந்த மூணுத்துல எது பெரிய நம்பர்னு பாருங்க. பெரிய நம்பர் 3800. 3800 minus this 3300. இப்ப இந்த ரெண்டு நம்பரை மைனஸ் பண்ணுங்க, என்ன வரும்னு சொல்லுங்க பாப்போம். மைனஸ் 500. அந்த 500 இந்த பக்கம் போடுங்கப்பா. இஸ் டு இப்ப இதுல எடுத்து மைனஸ் பண்ணுங்க. 300. அதே இந்த பக்கம் போடுங்க. ரேஷியோ என்ன வருதுன்னு பாருங்க. வாட் இஸ் தி ரேஷியோ? 5:3. 5:3. இதே தான் நமக்கு அங்க ஆன்சரா வந்தது. ஓகே, திஸ் மெத்தட் இஸ் கால்ட் அலிகேஷன். இதை நம்ம அலிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆப்டிடியூட்ல இது ஒரு பார்ட் ஆக்சுவலா. ஓகேவா? சரியா? there's a part called alligation in the aptitude. அதுல வர ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் ட்ரிக் தான் இந்த ட்ரிக். ஓகேவா? பட் இஃப் யூ நோ இன் டீடைல், அது நீங்க டீடைலா படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். என்னதுப்பா? ஓ, அதுல ஆன்சரா? ஆக்சுவலா அது வேல்யூஸ் எக்ஸ் தான் 125 நினைக்கிறேன். எக்ஸ் 125 வந்திருக்கும், ஒய் 75 வந்திருக்கும். யாராவது செக் பண்ண முடியுமா அதை? Yes sir, y is equal to 75. ஆக்சுவலா எக்ஸ் தான் இதுன்னு வந்திருக்கும். ஆக்சுவலா இங்க வந்து ஆன்சர் கரெக்ட், நம்ம இங்க வேல்யூ நாம மாத்தி போட்டிருக்கோம். சோ ஆக்சுவல் இது என்னன்னா வந்து இதுதான் 125 வரும், இதான் 75 வந்திருக்கும். இப்ப பாருங்க ரேஷியோ எடுத்து பாருங்க. இப்ப ரேஷியோ எடுத்தீங்கன்னா இப்ப ரேஷியோ அப்படியே மாறி வரும். சோ ஆன்சர் ரேஷியோ இஸ் 5:3. 5:3 தான் கரெக்டான ஆன்சர். இப்ப இங்கேயும் அப்படிதான் வந்திருக்கும் பாருங்க, 5:3 வந்திருக்கும். திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். சோ இஃப் ஐ வாண்ட் ரேஷியோ, எனக்கு ரேஷியோ வேணும் அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா, இந்த பக்கம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம், அந்த பக்கம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமே கன்சிடர் பண்ணி நடுவுல வந்திருக்கிற வேல்யூ நான் போட்டேன் அப்படின்னா ஐ கேன் ஈஸிலி டூ த அலிகேஷன் அண்ட் கெட் த ஆன்சர். ஐ கேன் கெட் த ரேஷியோ. இதான் ஒரு சின்ன ட்ரிக்கே. ஓகேவா? எஸ். சோ எஸ், திஸ் இஸ் வாட் த சாம்பிள் ஐ ட்ரை டு கிவ் யூ. சோ இந்த செஷன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு லேர்ன் அட்லீஸ்ட் சம் ஃபியூ திங்ஸ், then it is our success. It is a very great success of this session. Okay? இது மூலமா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன திங்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, ஒரு புது விஷயம் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் அது ஒரு வெற்றி தான். இந்த செஷனோட வெற்றி தான். ஃபைன். எஸ். ஓகே.
Okay. Yes, Yes, sir. sir. And fine. And then yes, as I told, if you want to follow me, if you want to follow my regular videos in YouTube, Facebook, you can follow this. Okay. So these are the informations you can follow there. Adula neenga regular you can get the videos. And someone also asked on the 100 question பத்தி கேட்டிங்க இல்லையா, you will get the answer if you see the videos. And the videos நீங்க பாக்கும்போது you can easily get it. வெங்கடேஷ், Yes, 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 sir. அந்த நீங்க யூடியூப் அந்த லிங்க் கொடுக்கறதுனா கூட ஃபீட்பேக்ல கொடுங்க, இருந்துச்சுன்னா chat boxல போடுங்க. நீங்க chat boxல போடலாமா? ஓகே. பசங்களுக்கு தேவைப்படும் அவங்கள ஃபாலோ பண்றதுக்கு. We can share it. Okay. So yes, students, I'm sharing the YouTube link pa. அது நீங்க chat boxல நீங்க பார்த்து எடுத்துக்கலாம். அத பாருங்க, உங்க சேனல் அந்த லிங்க் நான் கொடுத்திருக்கேன். So you can get the aptitude videos. அதுல வந்து you can see videos based on TNPSC exam. அப்புறம் UGC net exam யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான videos you can find there. And many things CBSE ரிலேட்டடாவும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். You can just get, and இதே மாதிரி calculation things I'm doing there. 9 years. So yes, I'm very much happy with the response from you all students. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. And sincerely I have to thank Sukumar sir, principal sir, all of you for giving the opportunity. Yes, thank you for a very nice session. Sukumar sir, over to you, sir. Okay, thank you, Venki. You are giving wonderful webinar. Now I call upon Dr. Sharif sir to give vote of thanks, formal vote of thanks. Assalamu alaikum to everyone. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. First, I would like to thank Almighty Allah. Our sincere thanks to our management and principals for allowing us to conduct this webinar. On behalf of Department of Mathematics and the entire organization, let me call it fraternity of ability learning here together. And on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to our chief guest, Mr. S. Venkateshwaran, for gracing your important work and sharing with your findings and opinions today. I also extend my thanks to our head of the department, organizing secretary, Mr. Sukumar, and department colleagues and my dear students for your enormous participation in this event. I hope you enjoyed the session. Thank you once again. Thank you, sir, for your wonderful session. Venki, எதனா ஸ்டூடண்ட் எதனா டவுட் இருந்தா கேட்க சொல்லிட்டுங்களா? கேட்கலாமே, தாராளமா கேட்கலாம். ஸ்டூடண்ட்ஸ் எதுவும் டவுட் இருந்தா எஸ், எனி क्वेश्चंस தம்பி, ஸ்டூடண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து it is an open session for you. If you have any doubt, you can ask the question for resource persons. Whether you ask the question in the chat box or you can ask the questions in the mic also. Direct down question கேட்கலாம், இல்ல chat box னு போடலாம். இங்க இருக்கோம். ஓகே, யாரா டவுட் இருந்தா கேளுங்க தம்பிங்களா. நோ டவுட் சார். சார் வந்து எல்லா விதமான ஆப்டிட்யூட் क्वेश्चंसக்கும் எல்லாமே பண்றாங்க. டவுட் இருந்தா கேளுங்க. வெல்கம். போய்ட்டாங்க. வெங்கி, அந்த யூடியூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா? ஹலோ 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 ஆமா 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 ஹலோ எஸ் ஆமா, அதுல ஃபோன் நம்பர் இருக்கா? நீங்க ஒரு ஹலோ எஸ் ஹலோ ஃபைனல் பிரசன்டேஷன் இதுவும் காமிச்சுங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. ஒரு அது ஃபோன் நம்பர்லாம் இருக்கு அதுல. எஸ், இது இங்க இருக்கு. அது ஷோ பண்ணுங்க. சப்போஸ் யாரா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துங்க தம்பி. ஃபர்தர் டவுட்னா சார் கிட்ட கேட்டுங்க, அவரு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் பாசிபிள் கேஸ்ல. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துனா எடுத்துங்க. எஸ், ஓகே. தம்பிங்களா, வேற யாரா டவுட் இருக்கா? எல்லாரும் அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணுங்க. தம்பிங்களா, ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் எல்லாரும் ஸ்டூடெண்ட்டும் ஃபில் அப் பண்ண சொல்லுங்க. எல்லாரும் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. கம்பல்சரி எல்லாமே ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் இது பண்ணீங்க. நல்லா வண்டர்ஃபுல்லா இருந்தாரு. ஸ்டூடெண்ட் யாரா டவுட் இருக்கா தம்பிங்களா? தம்பிங்களா, if you have any doubt, you ask the question. The resource person, he will explain all the possible ways. ஓகே, செஷன் முடிச்சுக்கலாமாப்பா? ஓகே, டவுட் யாரா இருந்துச்சுன்னா chat box போங்க. சரி வெங்கடேஷ், க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா சார்?
Okay, Okay. sir. Okay, fine. Yes. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you all students. Thank you. தம்பிகள் எல்லாரும் அந்த ஃபீட்பேக் லிங்க் ஓபன் இருக்கு பாருங்க. half an hour தான் இருக்கும். எல்லாருமே நீங்க ஃபில் அப் பண்ணி அனுப்புங்க. இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு மீ. ஓகே, தேங்க் யூ வெங்கடேஷ். Thank you. ஆர்கனைசர் ஆகி நீங்க கொஞ்சம் இது பண்ணிருக்கீங்க. தேங்க் யூ வெரி மச். ஓகே, தேங்க் யூ. Thank you, sir.